నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. హైదరాబాద్లో నాబార్డ్ స్టేట్ క్రెడిట్ సెమినార్ హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రి తుమ్మల. భద్రాచలంలో ప్రభుత్వ భూముల్లోని అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపు, 2 ఎకరాల్లో ఉన్న గుడిసెలను నేలమట్టం చేసిన అధికారులు. ఏపీ అన్నమయ్య జిల్లాలో అమానుషం, యువతిపై కత్తితో దాడి చేసి యాసిడ్ పోసిన దుండగుడు. అమెరికాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి భారత్ అడుగులు, 2 రోజుల పర్యటన అనంతరం స్వదేశానికి బయలుదేరిన మోదీ. మంచు వాతావరణం కారణంగా అమెరికాలో ఘోర ప్రమాదం, ఒకదానికొకటి ఢీకొన్న 30 వాహనాలు, పలువురికి గాయాలు. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న నాబార్డ్ స్టేట్ క్రెడిట్ సెమినార్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Agriculture pump sets to the maximum extent with the solar pumps. As you all aware that we have nearing about 29 lakh agriculture pump sets. So these 29 lakh pump sets, slowly if we can convert them into solar pump sets with a green energy, definitely it is good even for the globally and weather-wise also it is good and economy also it is good. So I request you people to think about it seriously, to concentrate more and more on that. And also, like for example, Kenya, the digital banking revolution. In Kenya, the M-Pesa mobile banking system revolutionized financial inclusion by allowing even the most remote villagers to access credit and transact digitally. Telangana should leverage digital banking and find tech partnerships to bring similar benefits to our people, like rural, the bank which is seriously thinking about on the rural Telangana. Empowering SMEs for job creation, nearing about 26 lakh MSMEs. Telangana is a hub for small scale industries and startups. NABARD can play a crucial role in developing MSME clusters for better market linkages, providing affordable credit for working capital and expansion, supporting women-led enterprises and self-employment programs, green energy and sustainable development with the clean and green energy policy 2025. Telangana is positioning itself as a leader in renewable energy. We are investing heavily in solar parks, wind energy projects, EV manufacturing and pump storage kind of things. Germany's renewable energy transition made Germany's energy policy transformed into a global leader in clean energy. Telangana also, with its abundant sunshine and wind resources, can become India's renewable energy capital with NABARD's financial assistance. So we request, with all our dreams can be fructified with the help of an organization like NABARD. So I request NABARD to come forward to extend all your cooperation. A call, it is nothing but a request, it is a call for collaboration for year 2025-26. NABARD state focus paper estimates nearing about 3.86 lakh crore in credit potential, including 1.63 lakh crore for agriculture. This roadmap must be actively utilized by banks, financial institutions, policymakers, and I also urge all stakeholders to ensure timely adequate credit flow to priority sector, promote financial literacy and digital banking in rural areas, leverage NABARD's expertise for innovative financing models, and also like to mention here particularly while going through your papers, I've seen somewhere
it is mentioned that you kept only 570 crores for renewable energy. But we have very huge dreams in the state where you require thousands of crores. Particularly, when I mentioned about the self-help group members of 1,000 megawatts, 3,000 megawatts, they are all pilot projects only. These projects have already started. And tomorrow we want to go in a very big way. So when we are planning to go such a big way, particularly the agriculture pump sets and self-help groups, they are all targeted group and priority sector lending only. They are all not commercial investors or the companies. So they are all priorities sector people only. So you have to add more and more money, particularly the renewable energy. And while you are speaking about our agriculture minister requested earlier also regarding the monkey management. Even for that monkey management also you said that solar fencing is the only solution. So when the solar fencing is the only solution, definitely the renewable energy, money is required more and more. So I request in the entire paper, all other things are fine except in renewable energy allotment of your budget kind of projections. So I request rethink about it and try to add more and more. And once again, I appreciate NABARD for bringing out such a beautiful book with lots of information, and more so particularly I appreciate the CGM, Sri Uday Bhaskarji, organizing such a beautiful meeting and bringing out with lots of information. I once again thank you and I appreciate it. Thank you very much. హలో. అన్నమయ్య జిల్లా గుర్రంకొండ పేరంపల్లిలో దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన యువతికి మరో వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయించారనే కక్షతో గణేష్ అనే యువకుడు ఆమె తలపై కత్తితో పొడిచి యాసిడ్తో దాడి చేశాడు. బాధితురాలిని మదనపల్లె ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. యువతికి ఏప్రిల్ 29న మరో వ్యక్తితో వివాహం జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుణ్ణి మదనపల్లెలోని అమ్మ చెరువు మెట్టకు చెందిన గణేష్గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గణేష్ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసినట్లు సమాచారం. మంచు వాతావరణం కారణంగా అమెరికా ఒరిగాన్ రాష్ట్రంలోని మల్ట్నోమా ఫాల్స్ సమీపంలో సుమారు 30 వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న సహాయక సిబ్బంది వాహనాల్లో చిక్కుకున్న వారిని వెలికితీశారు. తొలుత 100 కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత సుమారు 30 వాహనాలు మాత్రమే ఉన్నాయని ధృవీకరించారు. వాహనాలు ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ కారులో మంటలు చెలరేగాయని, అందులోని ప్రయాణికులు వెంటనే బయటకు రావడంతో ప్రాణాపాయం తప్పిందని చెప్పారు. అమెరికా మిసిసిపి రాష్ట్రంలోని కొలంబియా పట్టణంలో ఓ టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. సుడిగాలి తీవ్రతకు ఓ పారిశ్రామిక భవనం పైకప్పు ఎగిరిపోయింది. చాలా వరకు ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. శిథిలాలు టోర్నడోతో పాటు గాలిలో చాలా దూరం కొట్టుకుపోయాయి. ఈ టోర్నడో వల్ల ప్రాణనష్టం గానీ, తీవ్ర గాయాలైన ఘటనలు గానీ నమోదు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. సుడిగాలి వల్ల 20 వరకు ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లినట్లు చెప్పారు. There it goes. Uh-oh. అమెరికా యూటా రాష్ట్రంలోని లేటన్ నగరంలో ఓ కారు నడుపుతున్న వ్యక్తికి త్రుటిలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. ఓ రైల్వే గేటు వద్ద సిగ్నల్ పడుతున్న క్రమంలో కాస్త గందరగోళానికి గురైన డ్రైవర్ కారును ముందుకు నడిపాడు. పట్టాలపైకి వాహనం కొంత దూరం వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో రైలు వస్తుండటంతో గేటు పడింది. ముందుకు వెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో వెనక్కు వచ్చేందుకు డ్రైవర్ యత్నించాడు. ఈ క్రమంలోనే రైలు వేగంగా దూసుకురాగా వాహనాన్ని అక్కడే వదిలి పారిపోయాడు. రైలు ఢీకొనడంతో కారు నుజ్జునుజ్జైంది.
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి. ఈ నెల 25 నుంచి 27 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరిగే జాతరకు దాదాపు 4 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనాతో పనులు చేయిస్తున్నారు. దాదాపు 1,75,00,000కు పైగా వెచ్చించి ఆలయ ప్రధాన ద్వారం, ప్రాంగణం, పార్కింగ్ స్థలంలో భక్తులు సేద తీరేలా చలువ పందిళ్లు వేశారు. క్యూలైన్లోని జాలీలకు మరమ్మతులు చేశారు. ఆలయ ప్రధాన ద్వారం వద్ద భక్తుల రద్దీని తగ్గించేందుకు కళ్యాణకట్ట ముఖద్వారాన్ని పార్కింగ్ ప్రాంతం వైపు అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 2-3 రోజుల్లో పనులు పూర్తి చేసేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ మధ్యాహ్నం కులగణన, ఎస్సీ వర్గీకరణపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షీ సహా పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇందులో పాల్గొంటారని వివరించారు. పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో సమగ్ర సమాచారం ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటీవల జిల్లా అధ్యక్షులను నియమిస్తూ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్కు సంబంధించి గోల్కొండకు తాను చెప్పిన వారికి కాకుండా వేరే వారి పేరు ప్రకటించడంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తాము ఓ మంచి కార్యకర్త పేరు పంపిస్తే దాన్ని పక్కన పెట్టడమేంటని పార్టీ అధిష్టానాన్ని ప్రశ్నించారు. పార్టీకి తన అవసరం లేదని తాను అనుకుంటున్నానని ముందు బలమేంటో చూపిద్దామంటూ ఆడియో విడుదల చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ద్వైపాక్షిక అంశాలపై కీలక చర్చలు జరిపారు. సుంకాలు, వలసలు, ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం సహా పలు కీలక అంశాలపై దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు. అనేక వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నట్లు ట్రంప్ వివరించారు. అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తో సమావేశమయ్యారు. ఓవల్ ఆఫీసులో జరిగిన ఈ భేటీలో విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. శ్వేత సౌధంలోకి అడుగుపెట్టిన మోదీని ట్రంప్ ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. వి మిస్ యూ ఎ లాట్ అంటూ ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. రెండోసారి వైట్ హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టిన ట్రంప్నకు 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ట్రంప్ అనే పేరు మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అనే వ్యాఖ్య విడదీయలేనివని మోదీ వివరించారు. అలాగే 140 కోట్ల మంది భారతీయుల్ని కూడా 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరించాలనే సంకల్పం ఉందని మోదీ తెలిపారు. ట్రంప్ హయాంలో ఇరు దేశాల మధ్య మంచి సత్సంబంధాలు ఉంటాయని ఆకాంక్షించిన మోదీ అహ్మదాబాద్, హ్యూస్టన్లలో నిర్వహించిన నమస్తే ట్రంప్, హౌడీ మోడీ ర్యాలీల గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ చర్చించుకుంటున్నారని గుర్తు చేశారు. ప్రాచీన ప్రజాస్వామ్య దేశమైన అమెరికా, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్లు కలిస్తే 1-1-11 అవుతుందని మోదీ చెప్పారు. विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी. मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ ఇది యుద్ధాల యుగం కాదని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కు చెప్పినట్లు వివరించారు. సమస్యల పరిష్కారం యుద్ధ క్షేత్రంలో దొరకదని, సంప్రదింపులతోనే సాధ్యమవుతుందని పుతిన్ కు చెప్పినట్టు వెల్లడించారు. భారత్ తటస్థ దేశమని అంతా అనుకుంటారని, ఆ అభిప్రాయం సరికాదన్నారు. భారత్ ప్రపంచ శాంతి వైపు నిలబడి ఉంటుందని వివరించారు. दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है. भारत न्यूट्रल नहीं है, और भारत का पक्ष है शांति. हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है. అనంతరం మాట్లాడిన ట్రంప్ మోదీని గ్రేట్ లీడర్ అంటూ ప్రశంసించారు. అమెరికా, భారత్తో పాటు తనకు మోదీకి మధ్య మంచి స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య మంచి ఐకమత్యం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship. He and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We are
We're friends and we're going to stay that way. వాణిజ్యం విషయంలో భారత్తో కఠినంగా వ్యవహరిస్తే చైనాతో ఎలా పోరాడతారని విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు. తాము ఎవరినైనా ఓడించే గొప్ప స్థితిలో ఉన్నామన్నారు. అయితే తాము ఎవరిని ఓడించాలి అనుకోవడం లేదని ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు. కేవలం అమెరికన్ ప్రజల కోసం మంచి పనులు చేస్తున్నామన్నారు. 4 ఏళ్లు తాను మంచి పాలన అందిస్తే బైడెన్ భయంకర పాలనతో ఆటంకం ఏర్పడిందని ఆక్షేపించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ మునుపటి కంటే చాలా బలంగా లేదా వేగంగా ముందుకు సాగుతామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్లో శాంతిని నెలకొల్పే ప్రణాళికలో భారత్ పాత్రపై మాట్లాడిన ట్రంప్ తాము బాగా కలిసిపోయి పనిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. అలాగే 2 దేశాలు రికార్డు స్థాయిలో వ్యాపారం చేయబోతాయని అనుకుంటున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. సమీప భవిష్యత్తులో భారత్ అమెరికాలో అనేక పెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందాల్ని ప్రకటించబోతున్నాయని వెల్లడించారు. భారత్ అమెరికా కోసం కొన్ని అద్భుతమైన వాణిజ్య ఒప్పందాల్ని కుదుర్చుకోబోతున్నామని చెప్పారు. భారత్ అమెరికా మధ్య వాణిజ్యాన్ని 2030 వరకు రెట్టింపు చేసే దిశలో ముందుకు సాగుతున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. అమెరికన్లకు మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ సంకల్పం ఉన్నట్లే భారతీయులకు వికసిత్ భారత్ సంకల్పం ఉందన్నారు. ఓవల్ ఆఫీసులో ద్వైపాక్షిక చర్చల తర్వాత మోదీ, ట్రంప్ సంయుక్తంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 2 దేశాలకు పరస్పరం ప్రయోజనం చేకూర్చే వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయడంపై పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. భారత్ ఇంధన భద్రత కోసం చమురు, గ్యాస్ వాణిజ్యాలను బలోపేతం చేస్తామని మోదీ వివరించారు. ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, అణుశక్తి, చిన్న మాడ్యులర్ రియాక్టర్ల రంగంలో సహకారాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడంపై అమెరికా, భారత్ దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు. భారత రక్షణ వ్యవస్థలో అమెరికా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్న మోదీ వ్యూహాత్మక, విశ్వసనీయ భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. సాంకేతిక బదిలీ దిశలో చురుగ్గా ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ఇరు దేశాలు ఉగ్రవాదంపై పోరాటం చేస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్, రష్యాతో తమకు మంచి సంబంధాలున్నాయన్న మోదీ సమస్యలకు పరిష్కారం చర్చలతోనే తప్ప యుద్ధరంగంలో కాదని స్పష్టం చేశారు. అక్రమ వలసలకు భారత్ వ్యతిరేకమని, అమెరికాలో అక్రమంగా ఉంటున్న భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకెళ్తామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं. जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है. लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है. ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है. और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए. భారత్కు చమురు, సహజ వాయువులను భారీగా ఎగుమతి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వివరించారు. భారత్కు చమురు, సహజ వాయువు సరఫరాలో అగ్రస్థానంలో ఉండాలని ఆశిస్తూ ఇంధన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నట్లు తెలిపారు. అమెరికా అణు సాంకేతికతను స్వాగతించడానికి భారత్ చట్టాలను సంస్కరిస్తోందన్నారు. ఇప్పటి నుంచి భారత్కు తమ సైనిక ఉత్పత్తుల్ని అనేక బిలియన్ డాలర్లకు పెంచుతామని, F-35 స్టెల్త్ ఫైటర్లను అందించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తున్నామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇండో పసిఫిక్లో శాంతి, స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించేందుకు కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. భారత్, మధ్యప్రాచ్యం, యూరోప్ ఆర్థిక కారిడార్, ఇజ్రాయెల్, UAE, US ఆర్థిక కారిడార్ల కోసం కలిసి పనిచేస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. బైడెన్ హయాంలో భారత్ అమెరికా సంబంధాలు బాగుండేవి కావన్న ట్రంప్ 2008 ముంబై దాడులతో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాది తహవూర్ రాణాను భారత్కు అప్పగిస్తున్నట్లు వివరించారు. చైనాతో చాలా మంచి సంబంధాలు ఉంటాయని భావిస్తున్నట్లు చెప్పిన ట్రంప్ రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిష్కారానికి చైనా కూడా కీలక పాత్ర పోషించగలదని నమ్ముతున్నట్లు వెల్లడించారు. చైనా, భారత్, రష్యా, అమెరికాలు కలిసి ఉండగలవని ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు. అణ్వాయుధ నిరాయుధీకరణపై చర్చలు జరుపుతామని వివరించారు. Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier. And the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైన అతిథి గృహం బ్లేర్ హౌస్లో ఆయనకు బస ఏర్పాటు చేశారు. శ్వేత సౌధానికి ఎదురుగా ఉన్న ఆ భవనంలో గతంలో చాలా మంది దేశాధ్యక్షులు, రాజకుటుంబ సభ్యులు విడిది చేశారు. మోదీ వచ్చే ముందు బ్లేర్ హౌస్ వద్ద అమెరికా జెండాను తీసి భారత జెండాను ఎగరవేశారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైన పెన్సిల్వేనియా అవెన్యూలోని బ్లెయిర్ హౌస్ ఆతిథ్యమిస్తోంది. ఈ భవనం వాషింగ్టన్ డీసీలోని శ్వేత సౌధానికి ఎదురుగా ఉంటుంది. అమెరికాలో పర్యటించే అత్యంత ప్రత్యేకమైన అతిథులకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం ఇక్కడ బస ఏర్పాటు చేస్తోంది. గతంలో చాలా మంది దేశాధ్యక్షులు, రాజకుటుంబ సభ్యులు ఈ బ్లెయిర్ హౌస్ అతిథి గృహంలో విడిది పొందారు. ప్రధాని మోదీ అమెరికా వచ్చే ముందు బ్లెయిర్ హౌస్ వద్ద ఆ దేశ జెండాను తీసి భారత జెండాను ఎగురవేశారు. దౌత్యపరంగా ప్రాధాన్యమున్న భవనంగా బ్లెయిర్ హౌస్ను భావిస్తారు. ఇది కేవలం విలాసవంతమైన గెస్ట్ హౌస్ మాత్రమే కాకుండా అమెరికా ఆతిథ్యానికి చిహ్నంగా నిలిచింది. దాదాపు 70,000 చదరపు అడుగుల్లో 4 భవనాలు అనుసంధానమై ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇక్కడ మొత్తం 119 గదులు ఉన్నాయి. వీటిలో 14 బెడ్రూమ్లు, 35 బాత్రూంలు, 3 డైనింగ్ గదులు ఉన్నాయి. అత్యాధునిక బ్యూటీ సెలూన్ కూడా దీనిలో ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులకు 5 స్టార్ ఆతిథ్యం ఇస్తారు. అమెరికా చరిత్రను తెలిపే పురాతన వస్తువులు, కళాఖండాలతో దీనిని అలంకరించారు. 1824లో ఈ భవనాలను నిర్మించారు. ప్రెస్టోన్ ఫ్రాన్సిస్ బ్లెయిర్ 1837లో కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన పేరును ఆ భవనానికి పెట్టారు. ఇతర దేశాల దిగుమతులపై ప్రతీకార సుంకాలు విధించే ప్రణాళికను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇతర దేశాలు విధించే సుంకాలకు సమానంగా అమెరికా కూడా పన్నులు విధించే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. దీనివల్ల అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. ఏ ఒక్క దేశానికి అభ్యంతరం ఉండదన్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయం వాణిజ్య లోటును తొలగించడం కాకుండా మిత్ర దేశాలు, ప్రత్యర్థుల మధ్య ఆర్థిక సంఘర్షణకు మరింత విస్తృతం చేసే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కొత్త సుంకాల విధింపు వల్ల వస్తువుల ధరలు పెరిగి ఆ ప్రభావం అమెరికన్లపై పడే అవకాశం ఉంది. ట్రంప్ నిర్ణయం ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచి వృద్ధిని తగ్గించినట్లయితే అప్పుడు అది ఆయనకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. 2 రోజుల అమెరికా పర్యటన ముగించుకొని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వదేశానికి బయలుదేరారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో పలువురు ప్రతినిధులు ప్రధాని మోదీకి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో అమెరికాలో ప్రధాని పర్యటించారు. అగ్రరాజ్యంలో ప్రధానికి ట్రంప్ సర్కార్ మంచి ఆతిథ్యాన్నిచ్చింది. ఈ పర్యటనలో భారత్, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక బంధాలు మరింత బలపడేలా 2 దేశాల నేతలు వాణిజ్యం, రక్షణ, సాంకేతికత సహా కీలక రంగాలపై చర్చలు జరిపారు. అమెరికా పర్యటనకు ముందు ఈ నెల 10, 11 తేదీల్లో ఫ్రాన్స్లో ప్రధాని పర్యటించారు. ప్యారిస్ వేదికగా జరిగిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాక్షన్ కమిటీ సమావేశానికి సహా అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు.